हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. 8 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്. ആരാണ് കീർത്തനം ആലപിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കീർത്തന ആലപിക്കാനാണോ? കീർത്തന ആലപിക്കാം. ഓക്കെ. സീതാ മാതാജി പ്രഭുജി ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം ചൊല്ലാല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തം സുന്ദരമർക്കബിംബസദൃശം ജാജ്വല്യമാനം മുഖം സന്ധാവാർത്തിഹരം മനോജ്ഞമധുരം നിഞ്ചാരുമന്ദസ്മിതം നിത്യം നിസ്തുലഭക്തിയാർന്നുപകവൽ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ചിത്തം ചേർക്കുവതിന്നു നീ കനിയുവാ കൃഷ്ണ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. കൃഷ്ണ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. കൃഷ്ണ നമിക്കുന്നു ഞാൻ.
കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഗോപാല കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോപാല ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഗോപാല ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോപാല ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ മുരളീ മനോഹര ഗോകുലനന്ദന ഗോപാല ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ മുരളീ മനോഹര ഗോകുലനന്ദന ഗോപാല ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോപാല ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോപാല ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ മുരളീ മനോഹര ഗോകുലനന്ദന ഗോപാല ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഗോപാല നന്ദകുമാര ഗോപാല നന്ദകുമാര ഗോപാല നവനീത ചോര ഗോപാല നന്ദകുമാര ഗോപാല നവനീത ചോര ഗോപാല ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ മുരളീ മനോഹര ഗോകുലനന്ദന ഗോപാല ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ മുരളീ മനോഹര ഗോകുലനന്ദന ഗോപാല ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹരി ഓം നമോ നാരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധാരണ മാതാജിമാരാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. ഒരു പ്രഭുജി വന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇനിയും മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് വളരെ സന്തോഷം. സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി 2 മിനിറ്റ് സമയമുള്ളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചോളൂ. പിന്നെ ചൊല്ലാം മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you, Sita Mataji. Thank you, Divya Mataji. Hare Krishna, Dini Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you everyone. നല്ല കീർത്തനം ഇന്നൊരു പ്രഭുജിയുടെ വയറ്റില് നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇന്ന് 12ഉം 13ഉം എടുക്കാൻ നോക്കാം, ലെസൺസ് തീർക്കാൻ നോക്കാം. നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. അമ്മിണി മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടി വരിക. എനിക്ക് 7 മണിക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നാളെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് 12th and 13th നമുക്ക് ഇന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി पाश्चात्य देशधारिणी जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. श्रीकृष्ण परमात्मने नमः. कृष्ण परमात्मने नमः. नाम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
രാമ രാമ ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിവൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവ്യ മാതാജി, നമുക്കിന്ന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ 13th ലെസണും കൂടി ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. അപ്പം നാളെ ഇവര് മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 14 and 15 കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ എടുക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ ലെസൺസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമം 12th കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 13th നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അത് ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? എനിക്ക് നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ല മാതാജി, ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. 12ാം ചാപ്റ്ററിന് മാത്രമേ. ഓ, അത് സാരമില്ല. വന്നവര് എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോവില്ലേ? അതല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് നോക്കിക്കോളല്ലേ. നമുക്ക് എന്തായാലും മുമ്പോട്ട് പോകാം. ഞാനിപ്പോ വന്നതേ ഉള്ളൂ, എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട്. നോക്കാം, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് 12ാം അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗമായിരുന്നു. വിശ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു അർജുനൻ, അതൊക്കെ നമ്മളും അനുഭവിച്ചു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട് അനുഭവിച്ചു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദേഹത്ത് 1000 കൈകളും 1000 കണ്ണുകളും 1000 കാലുകളും ദിവ്യായുധങ്ങളും നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സും നല്ല പീതാംബരവും എല്ലാമായിട്ടുള്ള നല്ല വിശ്വരൂപം നമ്മൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഭൂതി യോഗത്തിൽ കണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ വിശ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസണിലേക്ക് വന്നു. ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, വളരെയധികം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മളോട് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു. മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ആരാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താണ് അഷ്ടാംഗയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു മരണസമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 8ാമത്തെ ലെസണിൽ കണ്ടു. പിന്നെ 9ാമത്തെ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ വളരെയധികം രാജവിദ്യ, നമ്മളുടെ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നോളജ് നമുക്ക് തന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്, തിരിച്ചു വരേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത്, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. 4 കാര്യങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി പ്രഹദമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ, ഇത് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ 4 സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു. നമ്മളോട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? മന്മന, ഏത് നേരവും ആര് ചോദിച്ചാലും ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു പറയാൻ അറിയണം. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണ് 2 ശ്ലോകം വെച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ടെങ്കിലും എല്ലാ ലെസണിലും പഠിക്കാൻ പറയുന്നത്. വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അത് ഒന്ന് പഠിക്കുക എല്ലാവരും. മന്മന ഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് 2 ലൈൻസ് നന്നായിട്ട് പറയാൻ പഠിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ. അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്ത് ചെയ്താലും, ഭക്ഷിച്ചാലും, എന്ത് ദാനം ചെയ്താലും, എന്ത് തപസ് ചെയ്താലും, എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും അത് എനിക്കായി സമർപ്പിക്കുക. യജ്ജുഹോഷി യദശ്നാസി, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു.
പറഞ്ഞു, എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും അതെല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പണമായി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരമപദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം, നമ്മളുടെ ഇസ്കോണിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം കിട്ടുക എന്താണ്, നമുക്ക് കിട്ടുക അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അതില് 5 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ABCD എന്ന് പറയുന്ന E എന്ന് പറയുന്ന 5 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ A എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മള് പ്രഭുജിയുടെ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം പാടി കേട്ടു. നമ്മള് അതുപോലെ എല്ലാവരും ഞാനൊന്ന് പാടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് വരുന്ന അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ ലെസണിൽ ചതുശ്ലോകി ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, തേഷാം സതതയുക്താനം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം. ആരാണോ എന്നെ നന്നായിട്ട് ഭജതാം പ്രീതിപൂർവം ഭജിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളവര് മാത്രമല്ല, ഇതിപ്പം ഇത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം ഉദ്ദേശിച്ചു വരുന്ന എല്ലാവരും വളരെയധികം നല്ല ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അവർക്ക് അത്രയും ഈശ്വരാധീനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് കേൾക്കാം എന്നെങ്കിലും തോന്നുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചിലവരൊക്കെ ഡിവോട്ടീസ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വളരെയധികം റിസർച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത്. വളരെയധികം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പോലും ചിലപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ചിലവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ആരും ഒരാളെക്കാളും താഴെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തർക്കുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ B എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്സ് ആണ്. ബുക്സ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, പിന്നെ പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആവും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. A എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, B എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്സിൽ പെടും, C എന്ന് പറയുന്നത് ചാന്റിങ്ങിൽ പെടും, ചാന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, D എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റ്, പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഓണിയൻ, ഗാർലിക് അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതും ഡിയിൽ പെടും. E എന്ന് പറയുന്നത് എറ്റിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ സദാചാർ കോഴ്സിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വൈഷ്ണവർ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക, വൈഷ്ണവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാം സർവം, വാസുദേവ സർവമിതി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും വൈഷ്ണവരാണ്. ജനിക്കാൻ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മളുടെ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും വൈഷ്ണവരാകുന്നത്. അപ്പം ആ വൈഷ്ണവ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എറ്റിക്കേറ്റ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് നാമം ചെയ്യുക, നമ്മൾ പൊട്ട് തൊടുക, തിലകം ധരിക്കുക, നമ്മളുടെ കണ്ഠിമാല ഇടുക, നമ്മൾ ജപിക്കുക, ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം, എപ്പോഴും പളപളാന്നുള്ള ആ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും നമ്മൾ വൈഷ്ണവര് സാധാരണ ഇടില്ല. എത്ര വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹൈ തിങ്കിങ്, സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാവുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ടെമ്പററി ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പററി വേൾഡിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പൈസയൊക്കെ ഇല്ലാത്ത പൈസ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ ലൈഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും നീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക, സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുക എപ്പോഴും. നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് ABCDE എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെത്തി. ഫസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് നമുക്കറിയാം കർമ്മയോഗം, പിന്നെയുള്ള 6 ലെസൺസ് നമ്മൾ ഇന്ന് 2/3 പോർഷൻ ആണ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ആ ഭക്തി യോഗമാണ് മിഡിൽ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള 6 ലെസൺസ്. ഇനി വരുന്നത് ജ്ഞാനമാണ്, ജ്ഞാനയോഗം. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് 6 ലെസൺസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എയിം. ഇപ്പോഴുള്ള 6 ലെസൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എത്തുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ മിഡിൽ പോർഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസ് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലെസൺസ് ആണ്. നമ്മളുടെ തന്നെ ക്യാരക്ടറെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്.
അപ്പൊ അതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ 12 ലെസൺസ് ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്ന് ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തിയെ കുറിച്ചല്ല, ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ്. ആരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഡിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ആരെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, ഏതോ ടൈപ്പ് ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഇന്ന് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് വേസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ഇത് തന്നെയാണ്, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ശ്രദ്ധയാണ്. നമ്മൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സാധു സംഘ കിട്ടും, എന്ന് വെച്ചാൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസ്. അതും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഭജനക്രിയ. അതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. 6:30 to 7 നമ്മൾ ഭജൻ ചെയ്യുന്നു, ശ്ലോകം വായിക്കുന്നു, മീനിങ്സ് വായിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വളരെയധികം അധികം ആരും ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യുന്നവര് വളരെ കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി, വളരെയധികം അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി അത് വായിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, വായിക്കുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അത് ഭഗവാനും എല്ലാവരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആകാശത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ദേവന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ശ്രീരാമ നാമം പറയുന്നിടത്ത് ഹനുമാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ദേവന്മാര് പോലും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആകാശത്തിരുന്നു കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ ലോകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവര് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വേർഡ്സിന് അത്രയും, അമൃത് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്, മലയാളികൾക്കാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി അറിയാം. ശബരിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. ശബരി മാതംഗ മഹർഷിയുടെ ശിഷ്യയായിരുന്നു. ശബരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്യാസിനി. അവര് മാതംഗ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലിരുന്ന് മാതംഗ മഹർഷിയുടെ ശിഷ്യയായിട്ട് ശ്രീരാമ നാമമൊക്കെ കേട്ട് ശ്രീരാമനെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ വന്നു. മാതംഗ മുനി പറഞ്ഞു, സമാധിയാകുന്ന സമയത്ത് ശബരിയോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ദിവസം നിനക്ക് ഷുവറായിട്ടും ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ ദർശനം നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മാതംഗ മുനിയുടെ സമാധിയുടെ ശേഷം ശബരിയായി ആശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത്, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തിണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി മിനുക്കി, അതിലെപ്പോഴും പൂ വെച്ചിട്ട് വഴി മുഴുവനും, ഗേറ്റ് വരെയുള്ള വഴിയൊക്കെ പൂവിട്ടിട്ട് വെക്കുമായിരുന്നു. പൂവൊക്കെ നിരത്തി പൂക്കളം പോലെ ഭഗവാൻ ചവിട്ടുമ്പോ ഭഗവാന് കാല് വേദനിക്കരുത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് പൂവൊക്കെ ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് കുറെ പഴങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും. നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവരും ശബരിയെ കളിയാക്കും. എന്നിട്ട് അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാൻ വരിക തന്നെ ചെയ്തു. ആ ഒരു ക്ഷമയ്ക്ക് ഒരു ഇത് ഭഗവാൻ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ക്ഷമയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മസ്റ്റായിട്ട് തരും. അപ്പം ഭഗവാൻ വന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഭഗവാന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ശബരി ചെയ്തു കൊടുത്തു. കാല് കഴുകി എല്ലാ ആസനം പാദ്യം എല്ലാം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ശബരി എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുത്തത്? ഫ്രൂട്ട്സ് കടിച്ചു നോക്കിയാണ് കൊടുത്തത്. കടിച്ചു നോക്കി കൊടുത്തപ്പോ ലക്ഷ്മണൻ ഒരെണ്ണം പോലും കഴിച്ചില്ല. അതേസമയം ശ്രീരാമൻ മുഴുവനും കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ എന്ന് വിളിച്ചു. അമ്മേ, ഇങ്ങനെ ഇത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എനിക്ക് വിഷ്ണു ലോകത്തിൽ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവര് ഇവിടെ പോയി, രാവണന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. രാമന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, ഒരു ആയുധവും രാമനെ ബാധിച്ചില്ല. അതേസമയം ലക്ഷ്മണനാണെങ്കിലോ മരിക്കാനുള്ള അത്രയും അവസ്ഥ കൂടി വന്നതിന് ശേഷം ഹനുമാൻ സ്വാമി പോയിട്ട് മൃതസഞ്ജീവനി കൊടുത്തിട്ടാണ് ലക്ഷ്മണന് പ്രാണൻ തിരിച്ചു വന്നത്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് രാമനോട് ലക്ഷ്മണൻ ഇങ്ങനെ സാഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ശ്രീരാമൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ലക്ഷ്മണ നിനക്ക് കുഴപ്പം? ഇപ്പൊ എല്ലാം ശരിയായില്ലേ? സീതാദേവിയെ കിട്ടി, രാവണനും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാ അസുരന്മാരും അവരുടെ എല്ലാം നാശമായി, പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ ആയുധങ്ങളൊക്കെ എന്നെ മാത്രം എന്താ എഫക്റ്റ് ആയത്, ചേട്ടനൊന്നും ആയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ശ്രീരാമൻ പറയുന്നു, നീ
വൈഷ്ണവാപരാധമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നു. ഫസ്റ്റ് കുറ്റം എന്താണ്? വൈഷ്ണവാപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ വൈഷ്ണവാപരാധം എന്താണ്? ശബരിയോട് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറി എന്നുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വീറ്റ്സ് എല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നതിന് ശേഷവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് കുറ്റം. അത് ഒരു വൈഷ്ണവാപരാധമാണ്, വൈഷ്ണവനോട് ചെയ്ത അപരാധം. അതിനെന്തായാലും ശിക്ഷയുണ്ട്. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്തത്? ഒരൊറ്റ ഫ്രൂട്ട് പോലും ശബരി കഴിച്ചില്ല. ലക്ഷ്മണൻ കഴിച്ചില്ല ശബരി കൊടുത്തത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? ലക്ഷ്മണൻ ഇങ്ങനെ രാമൻ പറഞ്ഞു, ശബരിയുടെ വായില് ധാരാളം ഇതുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ നാവില് അമൃതുണ്ടായിരുന്നു. നാമജപം ചെയ്ത് ശ്രീരാമനാമം ജപിച്ച് നാവ് അമൃതായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അമൃതില് തട്ടിയ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ശ്രീരാമൻ. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതും ഈ നാമജപത്തിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതും. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ശ്രദ്ധ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സാധുസംഘ, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഭജനക്രിയ. ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത്, ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള അനർത്ഥ നിവൃത്തി ചെയ്തു തരും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കുള്ള കുറെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ആയി കിട്ടും. നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ളതോ മനസ്സിലുള്ളതോ എന്ത് ഫിസിക്കലോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞു വരും. അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ജപിക്കും തോറും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും, മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അനർത്ഥ നിവൃത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നിഷ്ഠ വരും. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. നമുക്ക് അസുഖമെല്ലാം കുറച്ച് കുറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ടെൻഷൻസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു നിഷ്ഠ ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് രുചി ഉണ്ടാകും. ഈ കാര്യത്തിൽ വേണം എന്നുള്ള ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇനിയും ജപിക്കണം, ഒരു മാല കൂടി എക്സ്ട്രാ ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങും. അതിനുശേഷം അതിലൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഭഗവാനോട് ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നാമജപത്തോടും കേൾക്കണം, ഇനിയും കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണം, ഇനിയും ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് വായിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആസക്തി നമുക്ക് തോന്നും. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് പ്രേമഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപിമാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രേമഭാവം, അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്ത് ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തേണ്ടത്. ഭരത മഹാരാജാവ് മാനിനെ നോക്കി പോയ ഭരത മഹാരാജാവ് രുചി എന്ന സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലെസണിലേക്ക് പോവാം. ചെറിയ ലെസൺ ആണ്. 12.1. അർജുന ഉവാച. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആവുന്നവരും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് നമ്മൾ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ലൈറ്റിനെയൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലെസണില് ആരാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, 12.2 പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉപാച്ച്. രണ്ടാൾക്കാരും നമ്മള് രണ്ടിലും ബ്രഹ്മജ്യോതി ആണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം കുറച്ച് ടഫാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. മയ്യാവേശ്യ മനോയേമാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേയുക്ത തമാമത്താഹ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഭഗവാൻ സെക്കൻഡ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എനിക്കിഷ്ടം എന്റെ രൂപത്തില് ആരാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ലൈറ്റിലൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരെക്കാളും എനിക്ക് എന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ,
രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകവും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ രൂപത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ സഗുണമാണോ നിർഗുണമാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഭഗവാനെ, പൂർണ്ണത ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഈ രൂപത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന്. ഇനി 12.3 and 4 പറയുന്നു, യേ ത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസത്തെ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥ അചലം ധ്രുവം. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് യേ ത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശം അവ്യക്തം പര്യുപാസത്തെ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥ അചലം ധ്രുവം സനിയമേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയ, ഒരേ ബുദ്ധിയോടുകൂടി തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂത ഹിതേരതാഹ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരേപോലെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സനിയമേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സർവത്ര സമബുദ്ധയ, ഒരേപോലെയുള്ള ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തേ പ്രാപ്നു വന്തിമാമേവ, എന്നെ ആരാണോ ഉപാസിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് സന്യമേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം, എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. ഈ ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരും എല്ലാം സത്യമാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ആ ഒരു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ആരാണോ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരും ലാസ്റ്റ് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടു ഏണി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ കേസിലൂടെ നമ്മൾ കയറി 100ാമത്തെ ഇതിലെത്തുന്നതും നമ്മൾ ജപിച്ചിട്ട് ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് പോലെ ഈസി ആയിട്ട് പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ സഗുണരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇനിയും 12.5 പറയുന്നു, ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എന്നൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അങ്ങ് ലീനമായിട്ട് പോകും. നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കത് ചിലപ്പോ വഴി തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക്, ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന് നമ്മൾക്ക് എന്താ നല്ലത്? ഭഗവാന്റെ നല്ല ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര വഴി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അറ്റാച്ച്ഡ് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ആവുക, ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം നമ്മളോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അതേസമയം തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പെട്ടികളിൽ ഇട്ടാലോ ഇത് നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരന്റെ ഒരു രൂപമുണ്ടാക്കി അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഇതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ തൊഴുതാലും നമ്മൾക്ക് പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ അമ്പലത്തിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. പഞ്ചലോഹം കൊണ്ടുള്ളതോ ശില കൊണ്ടുള്ളതോ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ളതോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പേഴ്സിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടുന്നിടത്ത് അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിൽ നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുവോ? ഇത്രത്തോളം ചൈതന്യം കൂട്ടി എല്ലാ ദിവസത്തെയും പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് ചൈതന്യമെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന അർച്ചാവിഗ്രഹം. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പും ഭഗവാന് ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ വരുന്നത്. നമ്മളിരിക്കുന്നിടം വൃന്ദാവനം ആണ് എന്നുള്ളതും ശരി തന്നെ. നമ്മളിരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാനസ പൂജ
പൂജയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം പ്രതിഷ്ഠിച്ച് നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് മനസ്സ് തുറന്ന് നമുക്ക് സറണ്ടർ ആകാം. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഈശ്വര എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും, അതല്ലെങ്കിൽ പൂജാ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ വിഗ്രഹമായിരിക്കും, ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും, നമ്മളൊരു പൂ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു വണ്ടർ തന്നെയല്ലേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ തൊഴുതു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് തൃപ്തിയാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, 12.6 and 7 പറയുന്നു, ഏതോ സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേ നൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ. ഏതു സർവാണി കർമാണി, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ, എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ച് എൻ്റെ കാൽക്കൽ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് അനന്യേ നൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ, ആരാണോ എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നത് എന്നിൽ തന്നെ ചിത്തമുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത, അവര് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. മൃത്യു സംസാര സാഗരാത്, മൃത്യു സംസാരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ സാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ഭവാർണവത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭവാമിന് ചിരാർപ്പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം, ആരാണോ എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവരെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. സമുദ്രത്തിൽ നമ്മൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നീന്തൽ അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോ മുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം ആരെങ്കിലും നമ്മളെ മുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുയർത്തുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മള് ഭവാർണവത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സില്, സംസാര സാഗരേ മഗ്നം ദീനമാം കരുണാനിധി, സംസാര സാഗരത്തില് മഗ്നമാണ്, നമ്മൾ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സംസാര സാഗരത്തില്. ദീനമാം, ദീനരാണ് എന്ന ഭാവം കൊണ്ടാണ് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ തൊഴുവാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. നമ്മൾക്ക് ഒരു കഴിവുമില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറയാൻ. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഭഗവാനെ, നിന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ അറിയില്ല, സ്തുതികൾ അറിയില്ല, ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല, കർമ്മമാകുന്ന മുതല എന്റെ കാലിൽ കടിച്ചു കിടക്കുന്നു, എന്നെ ഭവാർണവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയാനാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയില്ല എത്രമാത്രം ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻപിലുണ്ട് എന്നറിയില്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സഫലമാകുമോ എന്നറിയില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അത് ആഗ്രഹിക്കുകയുമില്ല. എന്താണ് വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക? ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭഗവാനെ നിന്റെ ഭക്തി മാത്രം തരൂ, ഞാൻ ഭക്തി തന്നെ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറയും. നമ്മളിപ്പോ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബെഡ് വിരിച്ച് കിടക്കുക, സുഖമായിട്ട് കിടക്കുക, അതല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സേവ തന്നെയാണ്, സർവീസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ സേവ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തി സേവ എന്ന് പറയുന്നത്, പരമപദത്തിലെത്തിയാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ സേവ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരവും എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതില് തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ, ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഒരു വൃക്ഷം അനക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആന. ആ വൃക്ഷം ഏതു നേരവും താഴെ വീഴാം. അതില് 2 എലികൾ ഇരിക്കുന്നു, കറുപ്പും വെളുപ്പുമായിട്ടുള്ളത്. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഇതില് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആള് നമ്മളാണ്. നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭവാർണവത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ഇത്രയും സംസാര സാഗരമാണ്, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് അയാളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സർപ്പങ്ങളാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മുകളിലാണെങ്കിലോ അവര് കമ്പ് മുറിക്കുകയാണ്. ഈ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനയാണ്. സംവത്സരമാകുന്ന ഈ നമ്മളുടെ കാലമാകുന്ന ഈ കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ശരീരം തീരാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആന കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് കൈ നീട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ നീട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ തേൻ തുള്ളി അത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും നമ്മൾ ഈ ഇതിനുള്ളില് ഭവാർണവത്തില് നമ്മൾ ഈ കിട്ടുന്ന ഈ ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് പോലെയുള്ള സന്തോഷത്തെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളോടെ ബ്ലിസ് അവസ്ഥയാണ്
എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ ദുഃഖങ്ങളിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയ തേൻതുള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്ലഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. ഈ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും. ആരും വന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഗുരുവിന് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളുടെ സ്പൗസസിനോ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സോ ആര് നോക്കിയാലും അവരെ നമ്മൾക്കോ നമ്മളെ അവർക്കോ ഒന്നും ഈ ഹെൽപ്പ് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഗുരുവിനെ മാത്രമേ നമ്മളെ നേരായ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തുകയുമുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭവാർണവത്തിൽപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കഷ്ടപ്പെട്ട് തീർക്കും നമ്മളുടെ ജന്മം. പിന്നെയും ജനമരണങ്ങൾ തന്നെ. 12.8 പറയുന്നു, മയ്യേവ മയി ബുദ്ധിം നിശ്ചയിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്നിൽ തന്നെ ബുദ്ധി ഉറപ്പിക്കുക, ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് വ്യാപരിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാകും. ഓരോ വേർഡ്സിലും ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ. അപ്പോ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, സംശയമേ വേണ്ട. എന്താണ്? എല്ലായ്പ്പോഴും നീ എന്നിൽ തന്നെ വാഴും. ഭഗവാൻ എന്നിൽ, നമ്മള് ഭഗവാനിൽ വാഴും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ പൊസിഷൻ ഭക്തന് കൊടുക്കുന്ന ആ പൊസിഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വാഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവായി വാഴുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ അത്രയും ഭക്തരോട് കാരുണ്യമാണ്. രാജാവ് പോലെയാ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കുക. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഭാവം വേണം? നമ്മൾ ദീനരാണ് എന്ന ഭാവം വേണം. നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് സർവം, എനിക്ക് ഭഗവാനെ നീ മാത്രം മതി, നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് എന്താ വാങ്ങാനുള്ളത്, നിന്നെ തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കാനുള്ളത് എന്ന പ്രേമ ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. ഓക്കെ, 12.8 കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുമ്പോൾ രാധാദേവിയോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ സർവീസിനുള്ള ആ ചാൻസ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ഓരോ നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം, കൃഷ്ണനായി നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ നിവേദ്യമൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നത്? കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നിവേദ്യം ആസ്വദിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് നാവ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിവേദ്യം ആസ്വദിക്കാൻ. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു പൂവെടുത്തു, എന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്മെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പൂവിന്റെ സ്മെല്ലിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ ആ എമൗണ്ടിന്? അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നിവേദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിവേദ്യം കുറഞ്ഞു പോകാത്തത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കും, കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റോറീസ് പറയാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും, പിന്നെ എന്താ അത് കുറയാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിൽ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 12.9 പറയുന്നു, അധചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ. രാജസൂയ യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ധനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും ചക്രവർത്തി രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം തോൽപ്പിച്ച് ധാരാളം ധനം കൊണ്ടുവന്ന് യുധിഷ്ഠിരന് കൊടുത്തതാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ധനഞ്ജയൻ എന്ന പേര് വന്നത്. നിനക്ക് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് കൊളുത്തുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല, ഭക്തി മാക്സിമം സറണ്ടർ ഒന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പിന്നെയും ഈസിയാക്കി തരണോ? എന്താണ്?
ജസ്റ്റ് വിളക്ക് കൊളുത്തുക, 2 പൂവ് വെക്കുക, കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് സമർപ്പിക്കുക, അമ്പലത്തിൽ പോവുക. ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മള് അമ്പലത്തില് നമ്മുടെ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളും ചിലപ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുതു, പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു എന്നൊക്കെ വരും. അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അത്രത്തോളം മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് പറ്റണില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ നീ ചെയ്യുക. ഇതാണ് നിബന്ധനകൾ. ജസ്റ്റ് അമ്പലത്തിൽ പോവുക, നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, പൂജകളൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ചെയ്യുക. 12:10 പറയുന്നു, അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോഭവ മദർത്ഥം അപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിം അവാപ്സ്യസി. ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ട നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് പാത്രം കഴുകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അത് ചെയ്യുക, അടിച്ചു വാരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അടിച്ചു വാരുക ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. ഇപ്പൊ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമുക്കിപ്പോ പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് സഹായിക്കാം. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയി അതിൽ നിന്ന് കൈയും കാലും കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കൈയും കാലും എടുത്ത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഓണറാണ്. ഇവരാണ് 500 കോടിയോളം രൂപ കൊടുത്ത് മായാപൂരിൽ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ടെമ്പിള് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഓണർ. അതുപോലെയുള്ളവർ അംബരീഷ് എന്നൊക്കെ പേര് സ്വീകരിച്ച് അവരിപ്പം ഹിന്ദു മതമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമൊക്കെ ദീക്ഷയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ, ഫോറിനേഴ്സ് പോലും, സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ബ്രിട്ടന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഋഷി സുനക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വളരെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അത്രയും ഒരു ഫോളോവർ ആണ്. ഭഗവത്ഗീത എപ്പോഴും കാറിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഓടിപ്പോയത് ഹരികൃഷ്ണ മന്ദിറിലേക്കാണ്. ഇസ്കോണിന്റെ എപ്പോഴും ഗോപൂജ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. കുട്ടിക്ക് തന്നെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ എന്നാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ. അപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ബലം ബലവതാമസ്മി തേജസ് തേജസ് വിനാമഹം. ആർക്കാണോ തേജസ് ഉള്ളത് ഞാനാണ് അവരിൽ തേജസ് ആയിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത്. ഋഷി സുനക്കിനെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതില് തേജസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പം അതുപോലെ നമ്മള് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്, സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഇപ്പൊ ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഓണർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിലൊരു ശതമാനമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തും അടുത്തുള്ള അമ്പലങ്ങളിലോ അന്നദാനത്തിനോ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരുടെ ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരു ഭജനയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാം. കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് മെഴുകുതിരിയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വിളക്ക് കൊളുത്തി നമ്മളുടെ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഭജൻസ് ചെയ്യുക, സങ്കീർത്തനം, കുട്ടികളും കൂടി അപ്പോ ഈ കരതാളമൊക്കെ കൊട്ടിയിട്ട് അവര് വരെ ഡാൻസ് ചെയ്യും. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലൊരു നിറമാല, ചുറ്റുവിളക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളെയും കൂടി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക. ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. 12.11 പറയുന്നു, അഥൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥ കുരു യഥാത്മവാൻ. ഇതും ചെയ്യാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ എല്ലാം ടേബിളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു, ഇനി പോവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോവുക. പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ടേബിളിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുക. അതിനാണ് 12.11 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിലുള്ള ഇതാണ്, ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്.
12.12 പറയുന്നു, ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗ ത്യാഗാചാന്തിരനന്തരം. ഇനി ഇതും നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ നിന്റെ കാൽക്കൽ എന്ന് പറയാൻ കൂടി നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിരിച്വൽ ബുക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുക, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ധ്യാനം, ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിച്ചാൽ നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല അത് ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഭഗവാനാണ് പിന്നെ അത് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ഇച്ഛയല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് നമ്മളിൽ നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാവം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സ്വന്തം കർമ്മഫലത്യാഗം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം ആർജിക്കൂ. ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം ചെയ്യൂ. ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് ജസ്റ്റ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇതിലെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. 12.13 and 14 പറയുന്നു, അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റീസ് വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോമദ് ഭക്ത സമേ പ്രിയ. ആരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനം, ആരോടും ദ്വേഷമൊന്നുമില്ലാതെ സർവഭൂതങ്ങളോടും സമബോധത്തോടുകൂടി മൈത്രിയോടുകൂടി കരുണയോടുകൂടി ആരാണോ ഉള്ളത്, നിർമ്മമോ, ആരോടും ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി വേണ്ട, നിരഹങ്കാര അഹങ്കാരബോധമില്ലാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലാതെ, സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി, എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഒരേപോലെ സമമായിട്ട് ക്ഷമയുള്ളവനും, സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി, എല്ലാ കാര്യത്തിലും സംതൃപ്തിയും സന്തുഷ്ടിയും ഉള്ളത്. ചിലവരുണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്താലും ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല, തൃപ്തിയില്ലാത്തവര്, അവർക്ക് ഈശ്വരാധീനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താനെ നമുക്കത് സന്തോഷം എന്താണ് എന്നുള്ളത് വരാൻ തുടങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്നതിലൊന്നിലും നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ, ആത്മാവിൽ തന്നെ ദൃഢനിശ്ചയമായിട്ട് നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ട് സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ, മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ അർപ്പിച്ച ആരാണോ ആ ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്വാളിറ്റീസ്? ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളിപ്പോ കേട്ടത്. മാത്സല്യം കൂടാതെ സർവജീവ സത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുദാമാവിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും സുദാമാവിന്റെ സ്റ്റോറി. വളരെയധികം പൂവാറായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സതീർത്ഥ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു, സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഒരു ദിവസം എന്താ സംഭവിച്ചത്? 64 ദിവസം കൊണ്ട് 64 വിദ്യകളും പഠിച്ച കൃഷ്ണന്റെ തുല്യമായിരുന്നു ഈ സുദാമാവും. അത്രയും തന്നെ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചർ കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു സുദാമാവിന്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? സുദാമാവ് ഒരു ദിവസം ഈ ശിക്ഷ കിട്ടി അവർക്ക്. ഇതിൽ പോയിട്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് വിറക് വെട്ടി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടി സുദാമാവിന്. സുദാമാവ് ഒറ്റയ്ക്കായി പോവല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൃഷ്ണനും ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി. എന്നിട്ട് പണിഷ്മെന്റ്, എന്നിട്ട് അവര് പോയ സമയത്ത് ഗുരു പത്നി കൊടുത്ത ആ കടല ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊതിയില് അതൊരെണ്ണം പോലും കൊടുക്കാതെ രാത്രി മുഴുവൻ മഴയെത്തിരുന്ന് സുദാമാവ് മാത്രം കഴിച്ചു തീർത്തു. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? കൃഷ്ണന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് സുദാമാവിന് ദാരിദ്ര്യം സംഭവിച്ചു. ധാരാളം വർഷം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ചതിന് ശേഷം പത്നിയുടെ ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിന് പത്നി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ എന്താ കൊടുത്തത്? ചെറിയ വിൽപ്പൊതി കൊടുത്തു. അത് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒറ്റ ഒരു
ജസ്റ്റ് കുറച്ചെടുത്ത് വായിലിട്ടതിന് ശേഷം സുദാമാവിന് ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുത്തത്? ധാരാളം ജീവിതകാലം മുഴുവനും വേണ്ട സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും പേരും പ്രശസ്തിയും എല്ലാം അങ്ങ് വാരി കോരി കൊടുത്തു. അപ്പം ആ കടലപ്പൊതിയുടെ പുറകെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ കഴിച്ച കടലപ്പൊതി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട്, കടലപ്പൊതിയുടെ പുറകെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഒരു അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സുദാമാവിന്റെ സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിന് പുറത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു അമ്മൂമ്മ. വളരെയധികം പുവറായിട്ടുള്ള അമ്മൂമ്മ, വളരെയധികം പ്രായവുമായി. അവർക്ക് ഭിക്ഷ മാത്രം യാചിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവേ ഉള്ളൂ. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കൃഷ്ണനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കിട്ടിയാലും കൃഷ്ണനെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസാദമായിട്ടാണ് അവര് കഴിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം 5-6 ദിവസം അവർക്ക് ഭിക്ഷയെ കിട്ടിയില്ല. അവര് വീട്ടിൽ വന്ന് വളരെയധികം തളർന്നു. എന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല നിനക്ക് തരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങും. ഒരു ദിവസം 5-6 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു കടലപ്പൊതി കിട്ടി അവർക്ക്. ആരോ ഒരാള് കൊടുത്തു. ആ കടലപ്പൊതി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഇന്ന് എനിക്ക് തീരെ വയ്യ, ഇത് നമുക്ക് രാവിലെ ഞാൻ കുളിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അവിടെ വെച്ച സമയത്ത് ഒരു കള്ളൻ വന്നിട്ട് അത് കട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ട് സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ കയറി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തമായി. ഓൾറെഡി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ സമയത്ത് ഈ കടലപ്പൊതി അവിടെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് ഈ കള്ളൻ ഓടിപ്പോയി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ അമ്മൂമ്മ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കടലപ്പൊതി കാണാനില്ല. അപ്പൊ കാണാനില്ലാതായപ്പോഴേക്കും അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടവും വിശപ്പും എല്ലാം വന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു, ആരാണോ ഈ കടല കഴിക്കുന്നത് അവര് നിത്യദരിദ്രരായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഈ സുദാമാവിന് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പം സുദാമാവ് എന്താ വിചാരിച്ചത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സമ്പത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കൃഷ്ണൻ ഒരു കടലെങ്കിലും കഴിച്ചെങ്കിൽ എങ്ങനെ ദരിദ്രനായി പോയെങ്കിലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ആരെയും കാണിക്കാണ്ട് സുദാമാവ് അത് കഴിച്ചത്. അതാണ് ഭക്തന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന് എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും സാരമില്ല, ഭഗവാനെ നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ വളരെ റെയർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, 12.15. ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല 13th ലെസൺസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. 12.15 പറയുന്നു. യെസ്, ഇതില് ചെറിയ ലെസൺ ആണെങ്കിൽ പോലും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇതില് പറയാനുണ്ട്. യെസ്, മനോ ദ്വിജതേ ലോകാനോ ദ്വിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വേഗേർ മുക്തോ യസ് ചമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം, നമ്മളുടെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സ് എല്ലാം കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും പുറത്തുള്ള പക്ഷി മൃഗാദികൾ, ആർക്കാണോ നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തത് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ദ്രോഹിക്കരുത് ആരെയും. ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേഗം ഫീല് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം പോയി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ, ഫീലിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ, നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ, അവര് തമോ ഗുണത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാഹചര്യം അതാണ്, അവരുടെ കേരള അതാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരോടും മൈത്രി, കരുണ, സുഖക്ഷമി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. ആത്മാരാമനായിരിക്കുക, ആത്മാവിൽ തന്നെ രമിക്കുക, ഇങ്ങനെ സ്ഥിതനായിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മളെ കൊണ്ട് ആരെയും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ആരെ കൊണ്ടും എനിക്കും ഒന്നും അസ്വസ്ഥതയൊന്നും വരുന്നില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും എല്ലാം ഞാൻ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രകേതു എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ചിത്രകേതു എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിന് കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ കുട്ടികളില്ലാത്ത രാജാവിന് വളരെ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആർക്കും സന്താനം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭാഗവതത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം അംഗീരസ മഹർഷിയും നാരദരൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വന്നു. അംഗീരസ മഹർഷി ചോദിച്ചു, എന്താണ് മഹാരാജാവേ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? വളരെ സാഡ് ആയിരിക്കുന്നു, രാജ്യമെല്ലാം വളരെ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടല്ലോ, പ്രജകളെല്ലാം വളരെ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് പറഞ്ഞു, എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നു,
പക്ഷേ എനിക്ക് പുത്രദുഃഖമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ അംഗീരസ മഹർഷി പറഞ്ഞു, പുത്രൻ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നിനക്ക് ദുഃഖമായിരിക്കും ഫലം, വേണോ അപ്പൊ ആലോചിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും പുത്രൻ ഇല്ലാത്ത ദുഃഖമാണ് എന്ന് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അംഗീരസ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ആദ്യം സന്തോഷവും പിന്നെ ദുഃഖവും നൽകുന്ന ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകും നിനക്ക്, അതാണ് നിന്റെ ശിരോലിഖിതം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി, ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി. ഫസ്റ്റ് ഭാര്യയില് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ തോന്നി, ഇനി കുട്ടി ഉണ്ടായ ആ കുട്ടിയെയും ആ രാജ്ഞിയെയും മാത്രമേ ഈ രാജാവ് മൈൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുഷ്ട മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് അവര് വിഷം കൊടുത്തു ഈ കുഞ്ഞിന്. ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി. ശോകൻ എന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞിനിട്ട പേര്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം സന്തോഷവും പിന്നെ ശോകവും നൽകുന്ന കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എല്ലാവരും ബോധം കിട്ടു. എല്ലാവർക്കും അത്ര വിഷമമുണ്ടായി. രാജ്യത്തെ പ്രജകൾക്കും രാജാവിനും ആ രാജ്ഞിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ വിഷം കൊടുത്ത രാജ്ഞിമാർക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും വിഷമിച്ച് സാഡായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരദരും അംഗീരസ മഹർഷിയും അവിടെ വീണ്ടും വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, രാജാവെ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും രാജാവിന്റെ സങ്കടം പോവാത്തത് കൊണ്ട് ആ പ്രാണനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ആ കുട്ടിയെ. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ചോദിച്ചു, ആരാണ് ഇത്? ആരാണ് എന്റെ, ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛനാണ് ഇത്? ഏത് ജന്മത്തിലെ ശത്രുവാണ് മിത്രമാണ് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജാവിന് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ വേറെ ജന്മത്തിൽ നമ്മളുടെ അതായിരിക്കണമെന്നില്ല. ആ ഒരു സത്യം മനസ്സിലായ രാജാവ് ശാന്തിയില് ഇരുന്നു. അപ്പം അംഗീരസ മഹർഷി ഇതിന് അനന്തശേഷനെ തൊഴാനുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. 11 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് രാജാവിന് ഷായിയായിട്ടുള്ള അനന്തശേഷനെ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യവും കിട്ടി. അതിനുശേഷം എല്ലാ നാടുകളിലും വിമാനത്തിൽ പോകാനുള്ള പവർ കിട്ടി. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ശിവനും പാർവതിയും കൂടി കുറച്ച് ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സീൻ കണ്ടു. ഋഷിമാര് മുൻപിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും പാർവതി ദേവി ശിവന്റെ മടിയിലാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ചിത്രകേതു പക്ഷത്തിൽ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നാണമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പാർവതിയോട്. ശിവനോട് ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ, ഋഷിമാരിയ്ക്കുന്നിടത്ത് പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു മാനേഴ്സ് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം പാർവതി ദേവിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ശാപം കൊടുത്തു, നീ ഒരു രാക്ഷസനാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെയാണ് വൃത്രാസുരനായിട്ട് ജനിച്ചത്. ഈ വൃത്രാസുരനാണ് ഇന്ദ്രന് കുറച്ചു നാള് ബൃഹസ്പതിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന സമയത്ത് ഗുരുവായിട്ട് വന്നതും. വൃത്രാസുരന്റെ ആ ധ്യാന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ഈ ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരെയാണ് ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നു. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനും ആണ്. കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ, ഇതിലൊന്നും അപേക്ഷയൊന്നും കൂടാതെ, എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ എനിക്ക് അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയിലില്ലാതെ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ, ഏതിലും ഒരു ഉദാസീനനായിട്ടുള്ള മനസ്സോടുകൂടി സർവാരംഭ പരിത്യാഗി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് പരിത്യാഗി കളഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ പിക്ചറാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. 12.17 പറയുന്നു, യോന ഹൃഷ്യതി നദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യസ മേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്.
എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പിന്നെയും ഭക്തൻ, ഏത് ടൈപ്പ് ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യോന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി, സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും, ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി, ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുകയും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും, കാംക്ഷതി ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി, ശുഭവും അശുഭവും ഒരുപോലെ തന്നെ കാണുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തനും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ കാണുന്നത് പ്രഹ്ലാദനാണ്. ദ്രോഹിക്കാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം അച്ഛനായതിനു ശേഷവും ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തു. എന്നാൽ കൂടി എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭഗവാൻ വരിക തന്നെ ചെയ്തു. ഈ നരസിംഹ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. നമുക്കറിയില്ല, നമ്മളുടെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പൗസ് ആണെങ്കിൽ പോലും, നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ അവരെ ശപിക്കുകയോ അവരെ കാര്യമില്ലാതെ ദ്വേഷിക്കുകയോ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഭഗവാനാണ് അവരെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ അവരെ ആരെയാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരേത് തരം വാസനകൾ കൊണ്ടാണോ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ വിനയായിട്ട് വരും. നമ്മളുടെ ടങ് എന്ന് പറയുന്നത്, നാവ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ആദ്യം മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, മനസ്സിനെ നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആത്മാവില് സ്ഥിതരായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവരിൽ ആധിപത്യമല്ല സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നതാണ്, നന്നായിട്ട് പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നതാണ്. വൈഫാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും എനിക്കിത് ഭഗവാൻ തന്ന പ്രസാദമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രസാദത്തോട് കാണിക്കുന്ന അത്രയും ബഹുമാനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ഫലം. നരസിംഹസ്വാമി വന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം. കാലിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ പടിയിലിരുത്തിയിട്ട് കഷ്ണിച്ച് ഈ കുടൽമാല എടുത്ത്, നമ്മൾക്കറിയാം ആ സ്റ്റോറികളൊക്കെ. നരസിംഹമൂർത്തി ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളുടെ ടങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. 12.18 and 19 പറയുന്നു, സമശത്രോചമിത്രേച തഥാമാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ, ശത്രുവാണെങ്കിലും മിത്രമാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ കാണുക എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരിലും വൈരം വെക്കരുത്. വൈരം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും ഇതെടുക്കേണ്ടി വരും ജന്മം. മാനാപമാനയോ, മാനവും അപമാനവും തുല്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പഠിക്കുക. ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു, ശീതമാണെങ്കിലും ഉഷ്ണമാണെങ്കിലും സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും സമസംഗ വിവർജിത, അസംഗ വിവർജിത എന്നുള്ളതാണ്. സമസംഗ എന്നുള്ളതല്ല, അസംഗ വിവർജിത. ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. നമ്മളോട് നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ആരോടും ചീത്ത കുട്ടികളോട് കൂട്ടുകൂടരുത്, ആവശ്യമില്ലാതെ വഴക്ക് കൂടരുത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാര് ഇത് തന്നെ നമ്മളോട് പല പല രീതിയിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിതാഹം അസ്യ ജഗതോ മാതാധാത പിതാമഹ. അച്ഛനാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും പിതാമഹനാണെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ. അതുപോലെയാണ് ഈ നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാരാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ള എൽഡേഴ്സ് നമ്മളോട് ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. തുല്യ നിന്ദ സ്തുതിർ മൗനി, നിന്ദയിലും സ്തുതിയിലും ഒരുപോലെ. മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാത്തവൻ എന്നുള്ളതല്ല, ആവശ്യമില്ലാതെ മിണ്ടാത്തവൻ എന്നുള്ളതാണ്. ആവശ്യമില്ലാതെ മിണ്ടരുത്, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറയരുത്. സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻമേ പ്രിയോനരഹ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ ഒരേവിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്നെല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി. സംതൃപ്തി എന്ന് പിന്നെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച, ഗാർഹിക ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസിയാവുക അതല്ല. അതിൽ എല്ലാ ഇതിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നവനല്ല സന്യാസി. ജസ്റ്റ് നമ്മള് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നവനാണ് സന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകാതിരിക്കുക, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് എഫെക്ഷനോട് കൂടി എല്ലാവരോടും പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും.
ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെയാണ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് ഭാഗവതത്തിലെ. അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഏകാദശി വ്രതമൊക്കെ വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന, നല്ല പ്രജകളോടെല്ലാം അച്ഛനെ പോലെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ വാത്സല്യമുള്ള, നവദാ ഭക്തി, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അതെല്ലാം നവദാ ഭക്തിയും ഈ അംബരീഷ മഹാരാജാവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക, ശിരസ് കൊണ്ട് നമിക്കുക, പിന്നെ പൂക്കളെല്ലാം പറിക്കുക, തുളസി പറിക്കുക, നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക, ഇതെല്ലാം രാജാവ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നത്. അപ്പം നല്ല പ്രജകളെല്ലാമായിട്ട് നല്ല ഭരണം ചെയ്തിരുന്ന, നല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്, ഏകാദശി വ്രതം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാവിന് ഒരു ദിവസം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ദ്വാദശി ആയപ്പോഴേക്കും, പാരണ വീഴേണ്ട സമയമായപ്പോഴേക്കും ദുർവാസാവ് മഹർഷി കുറേ അധികം പരിവാരങ്ങളോടുകൂടി അവിടെ വന്നു. അപ്പം ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഇരുത്തി പാദ്യമെല്ലാം കൊടുത്തു, ആസനമെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദുർവാസാവ് പറഞ്ഞു, പാരണ വീഴേണ്ട സമയമായി, ഞാൻ കുളിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. വൃന്ദാവനത്തില് യമുനാ നദിയിൽ കുളിക്കാൻ പോയി. പാരണ വീഴേണ്ട സമയമായപ്പോഴേക്കും ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയമായപ്പോഴേക്കും വരാത്തത് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പുരോഹിതരോട് അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചു. അപ്പം അവര് പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് വെള്ളം കുടിക്കുക, തുളസി ഇട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക, എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും പാപമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മഹാരാജാവ് തുളസി തീർത്ഥം കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇത് ദുർവാസാവിന് അവിടെ കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലായി, എന്നെ കൂടാതെ നീ ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, എനിക്ക് വേണ്ട ബഹുമാനമൊന്നും തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യത്തോടുകൂടി വന്നു. എന്നിട്ട് ജഡ എടുത്തിട്ട് നിലത്തടിച്ചു. കൃത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സത്വത്തെ ഉണ്ടാക്കി. കൃത്യ എന്ത് ചെയ്തു? കൃത്യ അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയ സമയത്ത് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന് ആരുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ചക്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചക്രം വന്നിട്ട് കൃത്യയെ നശിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് കൃത്യയെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് തിരിച്ച് ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ പുറകെ പോവാൻ തുടങ്ങി. ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്നെ കൊല്ലും എന്നുള്ളത്. ദുർവാസ മഹർഷി ഓടി ഓടി ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോയി. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഇത് ചക്രമാണ്, സുദർശന ചക്രം, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നോടി ശിവന്റെ അടുത്തെത്തി. ശിവനും പറഞ്ഞു, സുദർശന ചക്രമാണ്, മഹാവിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നാണക്കേട് കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. വേണ്ടാത്തത് ചെയ്തു എന്ന് മഹർഷിക്ക് അറിയാം. എന്നിട്ട് പോയി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത്. മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ ഭക്തന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചതായിരുന്നു. ഇത് ഭക്തൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ. ഞാൻ തന്നെ ഭക്തന് അധീനനാണ്, ഭക്തന്റെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവയാണ് ഞാൻ. അഹം ഭക്ത പരാധീന എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തർക്ക് അധീനനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത്രയും യൂണിവേഴ്സ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തരുടെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തർക്ക് അധീനനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ കേൾക്കുക, ഭക്തൻ പറയുന്നത്. അവസാനം തിരിച്ച് അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. തിരിച്ചു വന്ന സമയം നെക്സ്റ്റ് വർഷത്തെ ദ്വാദശിയായിരുന്നു. സെയിം ഡേ, ഒരു വർഷം പോയി. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് വന്ന് മഹർഷി തന്നെ വന്ന് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കാൽക്കല് നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി, ഭക്തൻ തന്നെയാണ് വലുത്, ഞാൻ ഋഷിയാണ്, ഞാനല്ല വലുത്, ഭക്തൻ തന്നെയാണ് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോഴും അംബരീഷ മഹാരാജാവ് നിന്നിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചക്രത്തോട്, ഈ മഹർഷിയെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, ഈ ബ്രാഹ്മണനെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, ഞാൻ തൊഴുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. തൊഴുതപ്പോഴേക്കും ചക്രം തിരിച്ച് പോയി. ഇതാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ സ്റ്റോറി. ഭക്തർ എത്രത്തോളം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. 12.20 ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. യേതു ധർമ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പര്യുപാസത്തെ ശ്രദ്ധാനാ മേ പ്രിയാഹ. നാശരഹിതമായി ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഭക്തി മാത്രം ചെയ്ത യേതു ധർമ്യാമൃതമിദം, അമൃതം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ധർമ്യാമൃതമിദം, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്
അമൃത് പോലെയാണ്. സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൃപ്തി വരില്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും വേണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. യഥോക്തം പര്യുപാസത്തെ, ആരാണോ ഇത് പിന്തുടർന്ന് പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉപാസിക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധാനാമത് പരമാഭക്താസ്തേ തീവ മേ പ്രിയാഹ, ഇങ്ങനെ എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകുന്നവർ പൂർണ്ണമായും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂർദാസ് ആണ്. കണ്ണുകളില്ലാത്ത സൂർദാസ് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഭഗവാനെ കാണണം എന്ന്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അടുത്തു തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭജനയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഇന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ആ അമ്പലത്തില് ഇന്ന് ഏത് ഡ്രസ്സാണ് പൂജാരി ഇടുക അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും സൂർദാസ് എന്ന് പാട്ട് പാടുക. എല്ലാവരും സംശയിച്ചു, സൂർദാസിന് ഇത് കാണാമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ സൂർദാസ് പറഞ്ഞു, മനസ്സിന്റെ കണ്ണാണ്, ഏറ്റവും ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയാണ്, എനിക്ക് കാണാം, എന്റെ മനസ്സിന്റെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ എനിക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ടാലും സൂർദാസ് അത് തന്നെ പാടുമായിരുന്നു, അതേ ഡ്രസ്സിന്റെ വർണ്ണന തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ പരിസരത്തിരുന്ന സമയത്ത് രാധയും കൃഷ്ണനും കൂടി വന്നു. എന്നിട്ട് ദർശനം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു, അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അവര്. എന്നിട്ട് രാധാറാണി കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സൂർദാസ് ആരാണ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പായലിന്റെ കൊലുസിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അവസാനം രാധാറാണിക്ക് രാസലീലയുടെ സമയമായപ്പോഴേക്കും രാധാറാണി ഓടാനായിട്ട് പോയി. ഓടാൻ പോയ സമയത്ത് കൊലുസ് താഴെ വീണു. അപ്പൊ ആ കൊലുസ് എടുത്തു സൂർദാസ്. ഇതാരുടെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രാധാറാണി പറഞ്ഞു, ഇതില്ലാതെ എനിക്ക് രാസലീലയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, നിന്റെ ആരാണ് ഇത്, ആരുടെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാധയും കൃഷ്ണനും കൂടിയിട്ട് സൂർദാസിന് ദർശനം കൊടുത്തു. ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുത്തിട്ട് ദർശനം കൊടുത്തു. ഈ കൊലുസ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് സൂർദാസ് എന്താ ചോദിച്ചത് എന്താ, അനുഗ്രഹമായിട്ട് എന്റെ ഈ ദൃഷ്ടി എടുത്തോളൂ കൃഷ്ണ, എനിക്ക് ഇത് മാത്രം മതി ഈ ജന്മത്തില് രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ദർശനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് തിരിച്ചെടുപ്പിച്ചു ആ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഭക്തന് സ്വന്തം ദൃഷ്ടി. ആർക്കായാലും കണ്ണുകളാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഒരാൾക്ക്. പക്ഷെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലും വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നതാണ് ഭക്തരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലെസൺ. നമുക്ക് 13th ലെസൺ നാളെ അമ്മിണി മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഞാനത് കുറച്ച് ടയേർഡാണ്. വേഗം ഹരേ കൃഷ്ണ ചോദിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും വേഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. 12-11 11-11 12th ലെസണിലെ 11ാമത്തേത്. ഓക്കെ. അഥൈതദപ്യശക്തോऽസ്തി കർത്തും അദ്യോഗമാശ്രിതഃ സകർമ്മഫലത്യാഗം തതഃ കുരോ യഥാത്മവാൻ. എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് വരെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിന്നെയും ഭഗവാൻ അർജുനന് പറയാണ്, അതും കൂടി അത്രയും കൂടി നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അഥൈതദപ്യശക്തോസി അശക്തോസി, അശക്തനാണെങ്കിൽ കർത്തും മദ്യോഗം ആശ്രിത, എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തത കുരു യഥാത്മവാൻ, എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ വിചാരിക്കും കൗരവരെ മരിച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടും. അതൊന്നും നീ ആലോചിക്കണ്ട. നീ ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച്, എന്നെ സ്മരിക്കുക, യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഏതു കാലത്തും അത് ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതു കാലത്തും ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആത്മസ്ഥിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവൻ. എനിക്ക് എൻ്റെ ഭഗവാനുണ്ട്, എല്ലാം ഞാൻ ഭഗവാനിലാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച് എന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സർവേഷു കാലേഷു, ഏതു നേരവും എന്തു ചെയ്യണം, മാമനുസ്മര, എന്നെ മാത്രം സ്മരിക്കുക, എന്നിട്ട്
യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഇനി നീ അതെല്ലാം മറക്കുക, ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം വിട്ട് സർവ കർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ട്സ് തീർന്നു. നമുക്ക് നാളെ അമ്മിണി മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ദിവ്യ മാതാജി ടൈം ഇട്ട് തരും, 9 മണിക്കാണ് നാളെ എനിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്.